اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ آج آپ کو جنم کنڈلی کے بارے میں بتاؤں گا کہ کنڈلی کے اندر 12 گھر ہوتے ہیں اور کنڈلی کا جو بھی گھر ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، اس کے کچھ منصوبات ہوتے ہیں، تو آج ہم ان کو اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے۔ تو کنڈلی کا جو پہلا گھر ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں لگن، تالے یا اسینڈنٹ۔ تو یہ کنڈلی کا جو پہلا گھر ہے یہ انسان کی ذات کے بارے میں بتاتا ہے کہ انسان کی بناوٹ کیسی ہوگی، انسان کی پرسنالٹی کیسی ہوگی، اس کی شخصیت کیسی ہوگی، اس کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہوگی، اس کا رنگ روپ کیسا ہوگا، وہ خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، لمبے قد کا ہوگا یا چھوٹے قد کا ہوگا، خوبصورت سوچوں کا مالک ہوگا یا نیٹ سوچ کا مالک ہوگا، پازیٹیو سوچنے والا ہوگا یا نیگیٹو سوچنے والا ہوگا۔ یہ انسان کے سر اور ماتھے تک کا بتاتا ہے۔ یہ کنڈلی کے جو 12 گھر ہیں نا، یہ انسان کے سر سے لے کے پاؤں تک مختلف پارٹس کے بارے میں جب ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ہم انسان کے ماتھے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، انسان کے دماغ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، انسان کی آنکھوں کی بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کے جو سینہ ہے، سینے کے اندر کوئی انفیکشن ہے، دل کی کوئی بیماری تو نہیں ہے، پیٹ معدہ تو نہیں خراب، لیور جگر تو نہیں خراب، اس کے علاوہ جو اعضائے تناسل ہوتے ہیں ان کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو بھی ہم کنڈلی کے ان 12 گھروں میں دیکھتے ہیں۔ لیکن ہر جو پارٹ ہے اس کو علیحدہ علیحدہ حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ آپ فرض کریں کہ یہ انسان کا سر ہے، یہ اس کی گردن ہے، یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی یہ لیگز آ گئی اور یہ اس کے بازو آ گئی، ٹھیک ہے، یہ اس کے ہاتھ آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی آنکھیں، یہ اس کا نوز اور یہ اس کی ٹھوڑی۔ تو کنڈلی کا جو پہلا گھر ہے نا، یہ ماتھے اور جو سر کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بس اگر ہم نے انسان کے برین کے بارے میں جاننے کہ وہ کس قدر ذہین ہوگا، کس قدر انٹیلیجنٹ ہوگا، تو ہم اس کا پہلا گھر دیکھیں گے۔ اس کو کوئی سر درد کا مسئلہ تو نہیں ہے، برین ہیمریج تو نہیں ہو جائے گی، کوئی شدید نفسیاتی مسائل کا شکار تو نہیں ہو جائے گا، پاگل تو نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں بھی ہم فرسٹ ہاؤس سے دیکھتے ہیں۔ انسان کس قدر ذہین ہوگا، سر درد، اس کے نفسیاتی مسائل، دماغی کمزوری، دماغ سے ریلیٹڈ بیماریاں بھی ہم پہلے گھر سے دیکھیں گے۔ جسم انسان کا مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا، اس کی صحت کیسی ہوگی، ہمیشہ صحت مند رہے گا یا ہمیشہ بیمار رہے گا یا کبھی کبھی بیمار ہوگا، اس کا مزاج کیسا ہوگا، وہ خوش مزاج ہوگا یا بدتمیز جھگڑالو اکھڑ مزاج کا ہوگا، اس کا کردار کیسا ہوگا، بد کردار ہوگا یا بہت ہی نفیس کردار کا مالک ہوگا، آوارہ ہوگا، بدمعاش خصلت کا ہوگا یا دوسروں کی مدد کرنے والا، ہیلپ کرنے والا، دل کا انتہائی اچھا انسان ہوگا۔ دوسروں کے سامنے اس کی کیسی عزت ہوگی، انسان کی جو عزت، رسپیکٹ، وہ بھی پہلے گھر سے ہم دیکھیں گے کہ یہ پہلا گھر نا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہماری عزت، ہماری پرسنالٹی کیسی ہوگی، یہ ہمارا پہلا گھر ہمیں بتاتا ہے۔ ہم کس قدر صاحب عزت ہوں گے، صاحب کردار ہوں گے، یہ بھی ہم پہلے گھر سے دیکھتے ہیں۔ ہماری عزت، دولت، شہرت، ہماری خوشحال زندگی، ہماری زندگی خوشحالی میں گزرے گی یا غریبی میں گزرے گی یا بڑی ذلت والی زندگی ہوگی۔ سوسائٹی، معاشرے میں ہمارا مقام کیسا ہوگا، ہم کوئی ایسا کام کریں گے کہ رہتی دنیا تک ہمارا نام رہے گا، ہم کوئی بہت بڑا نیم فیم حاصل کریں گے، یا ہم بڑی معمولی سی، بڑی غریبی والی ایک عام سی زندگی گزاریں گے۔ ہم ڈپلومیٹک ہوں گے، چلاک ہوں گے یا بہت بھولے بالے ہوں گے، ہمارے امراض، ہماری بیماریاں، ہم دشمنوں پر فتح پائیں گے یا دشمن ہمیں بالکل تہس نہس کر دیں گے۔ ہمارا بڑھاپا کیسا ہوگا، ہماری یادداشت، ہماری میموری کیسی ہوگی، ہمارا نالج کیسا ہوگا، ہمارے اندر روحانیت پائی جائے گی یا ہم مذہب سے بڑے دور ہوں گے، ہم بد کردار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، خوشحالی، سوسائٹی، ہماری نیند کیسی ہوگی، کیا ہم پرسکون زندگی گزاریں گے یا بہت ہی ڈسٹرب ذہن ہوگا، ہمیں اطمینان قلب نصیب ہوگا یا ہمارے دل کے اندر بالکل سکون نہیں ہوگا، کیا ہم بالکل بے عزتی والی، ناکامی، نامرادی
और बड़ी जिल्लत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, हम हेल्प करने वाले होंगे या बड़े खुदगर्ज होंगे, सेल्फिश होंगे, हम सलीका शार होंगे या बिल्कुल ही उज्जड़ गंवार होंगे, या हम कोई ऐसा काम करेंगे कि रहती दुनिया तक हमारा नाम जिंदा रहेगा। इसके अलावा नानी नाना दादी दादे का तलक भी पहले घर से होता है, हमारा जो बुढ़ापा होता है उसको भी हम इधर से ही देखेंगे, हमारा एंड कैसा होगा, हमारा अंदर तरक्की करने का जज्बा किस कदर पाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हमारा कद काठ, हम किस कदर लंबे होंगे, छोटे होंगे, दुबले होंगे, कमज़ोर होंगे, ये सारी चीज़ें हम पहले घर से देखते हैं। अब बात करेंगे जी दूसरे घर की। दूसरे घर से इंसान क्या कुछ देखता है। दूसरा घर होता है आपके खूनी रिश्तेदार जो होते हैं, जो आपके रिलेटिव होते हैं, जो आपके सगे रिश्तेदार होते हैं, उनको हम देखते हैं दूसरे घर से। इसके अलावा आप का जो ख़ानदान होता है, आप किस अच्छे ख़ानदान में पैदा होंगे या आप एक गरीब घर में पैदा होंगे, आप को वालिदैन की तरफ से क्या मिलेगा, वालिदैन की तरफ से क्या दौलत मिलेगी, क्या आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, क्या आपकी अच्छी तालीम और तरबियत होगी। तो ये भी हम क्या करते हैं, दूसरे घर से देखते हैं। तो इसके अलावा जो जायचे का जो दूसरा घर है, वो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, हमारी जो शख्सियत होती है, उसके बारे में भी बताते हैं। हमारे पास जो दौलत होगी, रुपया पैसा होगा, वो किस कदर हमारे पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा, ये भी हम दूसरे घर से देखते हैं। हमारा बैंक बैलेंस कैसा होगा, जो बैंक में रखी हुई दौलत होती है ना, जो हमारी सेविंग्स होती हैं, वो भी हम दूसरे घर से देखते हैं। ठीक है, तो दूसरे घर से हम अपनी सेविंग को देखेंगे, हमारे पास सेविंग कितनी होगी। अगर तो आपका दूसरा घर बड़ा मजबूत होगा तो आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा, रुपया पैसा होगा, और आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की भी करेंगे। आपके पास सेविंग हमेशा रहेगी अगर आपका दूसरा घर बड़ा मजबूत है और उसको अच्छे 7 प्लैनेट देख रहे हैं। लेकिन अगर आप के दूसरे घर में कोई नीच प्लैनेट आ गया या जो बुरे प्लैनेट हैं उनकी नज़र पड़ रही है, तो हो सकता है कि जो भी आपने जमा पूंजी हो वो आप अपनी गलतियों से ज़ाया कर दें। आपका रुपया पैसा, आपकी सेविंग, आपकी अमीरी गरीबी का फैसला दूसरा घर कर देता है। दूसरे घर से हमें पता चल जाता है कि आपके पास किस कदर दौलत आएगी, किस कदर रुपया पैसा आएगा और किस कदर आप कामयाब जिंदगी गुजारेंगे। एक तो आपकी फैमिली का पता चल गया कि आपकी फैमिली कैसी होगी, फैमिली की सपोर्ट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके अपने खानदान वालों के साथ बनेगी नहीं बनेगी, इनके आपकी फैमिली, आपके जो बहन भाई हैं उनके साथ भी, जो आपके चाचे मामा फूफी ताया ये वाले जो रिश्ते हैं, इनके साथ भी आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, ये हमें दूसरा घर बताता है। दूसरे घर से पहला घर तो हमें सिर्फ सर और माथे तक का बता रहा था ना। अब दूसरा घर जो है वो हमारा माथे से नीचे, आपकी आंखें आ जाती हैं, आपका नोज, आपका नाक आता है, आपके होंठ, आपका मुंह आ जाता है, मुंह के अंदर जबान है, दांत है, ये आ जाते हैं, और ठोड़ी तक का जो हिस्सा है, आपकी ठोड़ी और आपकी आंखों से लेकर ठोड़ी तक का जो हिस्सा है, ये दूसरे घर से हम देखेंगे। और अब क्योंकि फेस की बात आ गई है तो इसके अंदर जितनी भी चीजें आएंगी, अब ये भी दूसरा घर ही बताएगा। तो आप समझिए कि आप बिल्कुल सामने खड़े हैं, तो अगर आप बिल्कुल सामने खड़े होंगे, ये आपका पहला घर है, ये आपकी पहली, ये आपकी शख्सियत है, ये आपका मुंह है, तो आपकी जो इस तरफ पे यहां जो दाईं आंख होगी ना, वो हम इधर देखेंगे, बाईं आपकी हम 12वें घर से देखेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा घर है वो आपकी दाईं आंख में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी आती है, आंखों की बिनाई आपकी कमजोर होती है, दाएं आपकी बिनाई कमजोर हो जाती है, अगर आपका वीक कोई प्लैनेट होगा या कोई बुरा प्लैनेट इसको देख रहा होगा, दूसरा घर आपका कमजोर होगा, तो आपकी बिनाई भी 100% मुतासर होगी। क्योंकि आप बिनाई आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी हो सकता है 30-40 साल की उम्र में ही आपकी बिनाई कमजोर हो जाए, और अगर कोई बहुत ही बुरा प्लैनेट वीक पोजीशन पे बैठा हुआ है तो हो सकता है 4-5-6 साल की उम्र में ही आपको ऐनक लग जाए, आपकी नज़र बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, बिनाई कमज़ोर हो जाएगी। आंखों के बाद दूसरी नंबर पे आ जाते हैं आपका जो नोज़ है, नाक है। तो नाक से रिलेटेड
बीमारियां, नाक के अंदर आपको पता है वो गदूदें वगैरह बन जाती हैं, नाक के अंदर इस तरह के जो नाक का ऑपरेशन आपका हो सकता है अगर आपको नाक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, नोज आपके बंद है किसी साइड से, तो वो आपका ऑपरेशन सर्जरी आपको करवानी पड़ जाएगी अगर आपका सेकंड हाउस वीक है। इसके अलावा सांस की बीमारियां, ये जो एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी, सांस की बीमारियां, ये भी हम दूसरे घर से देखते हैं। आपकी सेहत, स्पेशली आपकी आंखों से रिलेटेड बीमारियां, आपकी नाक से रिलेटेड बीमारियां, इसके अलावा मुंह के अंदर आपकी ज़बान आ जाती है, ज़बान पे बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन हो जाता है, ज़बान से रिलेटेड बीमारियां, ज़बान से हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ बड़ी सुरीली होगी, मीठी होगी। अगर दूसरे घर में वीनस प्लैनेट बैठा होगा तो आवाज़ हमारी बड़ी सुरीली होगी, हम बड़े ज़बरदस्त सिंगर हो सकते हैं। तो इसलिए म्यूज़िक का तल्लुक भी दूसरे घर से है। आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत होगी, मीठी आवाज़ होगी। लेकिन अगर दूसरे घर में राहु बैठा होगा तो फिर आप बड़े अक्कड़ भी आपके अंदर आ सकती है, आप बड़े गुस्से वाले भी हो सकते हैं, आपके अंदर बड़ी बहुत ज़्यादा जुर्रत, बहुत ज़्यादा ईगो, ये चीज़ें, गुस्सा, ईगो बढ़ जाएगी, आपकी आवाज़ करख्त भी हो जाएगी और आपके अंदर अगर अक्कड़ भी आ जाएगी, थोड़ा सा गुरूर भी आपके अंदर आ सकता है। जब राहु इधर बैठा हो, मरीख इधर बैठा हो, तो बंदे के अंदर गुस्सा, ईगो, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो दूसरा घर जो है वो आप, चूंकि मुंह से आप खाना भी खाते हैं, तो आप कितने खुश खुराक होंगे, ये भी दूसरा घर बताते हैं। आप कितने अच्छे तरीके से खाना खाएंगे, कितने सलीके से खाना खाएंगे। अच्छे प्लेनेट बैठे होंगे तो आप बड़े सुलझे तरीके से, बड़े डिसेंट तरीके से आप खाना खाएंगे। और अगर आप यहाँ पर बुरे प्लेनेट बैठे होंगे तो हो सकता है आपको ज़िंदगी भर खाने को भी अच्छा ना मिले। अच्छे प्लेनेट बैठे होंगे तो आपको ज़िंदगी भर बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा, आपकी खुराक बड़ी अच्छी होगी और आप बड़े खुश खुराक होंगे, खुश मिजाज भी होंगे। और अगर आप कोई बुरा प्लेनेट अगर इधर बैठा हुआ है या उसकी नज़र पड़ रही है तो हो सकता है आप बड़ी गरीबी में ज़िंदगी गुजारें, आपको खाने के लिए कुछ खास मिले ही ना, सारी ज़िंदगी आप अच्छे खाने को ही तरसते आपकी ज़िंदगी गुजर जाए, ये भी हो सकता है। इसके अलावा आप सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे, आपकी नेचर कैसी होगी। सैटर्न अगर बैठा होगा तो फिर डिपेंड करता है दूसरे घर में कि आप अच्छी आदतों को अडॉप्ट करते हैं या बुरी आदतों को अडॉप्ट करते हैं। अगर सैटर्न की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, अगर सैटर्न बहुत वीक होगा, नीच का होगा, तो हो सकता है आपके अंदर झूठ, मकर फरेब, सेक्सुअलिटी, ये चीज़ें बढ़ जाएं। लेकिन अगर आपके पास बड़ा ज़बरदस्त सैटर्न है तो फिर हो सकता है बड़े इंसाफ पसंद और बड़े ईमानदार और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप लाइफ गुजारें। तो दूसरा घर जो होता है वो आपकी बोली का भी बताता है, सच्चे होने का, झूठे होने का, आपके खुश इखलाक होने का, आपके बदमजाज होने का। ये भी हम आपके सेकंड हाउस से देखते हैं कि आप किस कदर पोलाइट होंगे, किस कदर मेहरबान होंगे। उसके बाद ये जो आपके चेहरे के गाल होते हैं, जो आपके चेहरे की स्किन होती है, तो आप के चेहरे की स्किन को भी, अगर स्किन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा, बुरे प्लेनेट होंगे तो स्किन इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा। कुछ लोगों की पता है स्किन सारी जिंदगी, कुछ लड़कियों की स्किन खराब रहती है, लड़कों की भी स्किन खराब रहती है, दाने निकलते हैं, छाइयाँ होती हैं बाय बर्थ ही, वो छाइयाँ ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। उसकी वजह यही होती है कि कोई बुरा प्लेनेट सेकंड हाउस में बैठा होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। दूसरा घर खराब होगा तो गरीबी होगी, आप पर कर्जा चढ़ जाएगा, आपकी मेमोरी भी ज़बरदस्त है, किस कदर अच्छी है, कितने आप शार्प है, कितनी आपकी ज़बरदस्त तालीम व तरबियत हुई है, कितना आपने इब्तदाई जो नॉलेज होता है ना आपकी, जो इब्तदाई आपने प्राइमरी पे आप सीखते हैं, लिखना पढ़ना सीखते हैं, ये भी हम दूसरे घर से देखते हैं। दूसरा घर अगर आपका अच्छा होगा तो बचपन से ही आपकी बड़ी एजुकेशन ज़बरदस्त होगी, आपकी अच्छी तालीम व तरबियत होगी और आप बड़े अच्छे तरीके से बचपन में आप अपनी स्टडी करेंगे। ज़ाहिर है जब आपकी बेस बड़ी ज़बरदस्त होगी तो आगे चल के फिर आपकी जो मैट्रिक लेवल की जो एजुकेशन होगी और फिर आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन होगी वो भी ज़बरदस्त होगी। लेकिन अगर दूसरा घर ही आपका ख़राब हो गया तो आगे फिर आपका आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जनाब दूसरा घर हमें बताता है। इसके ना हम 3 हिस्से बनाएंगे इस वीडियो के। इनके 12 घर है ना, तो 3 घरों को डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, ताकि फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 वीडियो में ये मुकम्मल जो 12 घर है हम उनको डिस्कस कर लेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना बने और आपको सीखने और समझने में भी आसानी रहेगी। अब बात करते हैं जी तीसरे घर की। तीसरा घर जो है ये बताता है हमारे जो छोटे मोटे सफ़र हमने करने होते हैं, ये हमारे ट्रैवल का बताता है।
اس کے علاوہ جو تیسرا گھر ہے یہ ہماری محنت کا بتاتا ہے، ہماری جرت کا بتاتا ہے کہ ہم کس قدر محنتی ہوں گے، کس قدر بہادر ہوں گے، ہم اپنا کام کس قدر دل جمی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، محنت کے ساتھ کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو تیسرا گھر ہے یہ ہمارے چھوٹے بہن بھائیوں کا بتاتا ہے، کیونکہ تیسرے گھر میں اگر کوئی میل پلینٹ بیٹھا ہوگا تو ہمارا چھوٹا بھائی ہوگا، اور اگر کوئی فیمیل پلینٹ بیٹھا ہوگا یا اس کی نظر تیسرے گھر پہ پڑ رہی ہوگی تو پھر ہماری کوئی چھوٹی بہن ہو سکتی ہے۔ تو آپ کا چھوٹا بھائی ہوگا یا بہن ہوگا، یہ بھی ہمیں تیسرا گھر بتاتا ہے، اور تیسرے گھر سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ساری زندگی تعلقات کیسے رہیں گے، وہ ہماری کس قدر عزت کریں گے، وہ ہمارے کتنے کام آئیں گے، ہم ان کے کتنے کام آئیں گے، ہمارا ان کا آپس میں پیار والا رشتہ ہوگا یا وہ ہم سے نفرت کریں گے، یا کچھ ایسی وجوہات ہوں گی کہ آہستہ آہستہ وہ چھوٹے بہن بھائی آپ کو بالکل چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ کو آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں سے کوئی نفع ساری زندگی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہم تیسرے گھر سے دیکھتے ہیں۔ جو آپ کے چھوٹے موٹے ٹریول ہوتے ہیں، جو آپ سفر کرتے ہیں، یہ بھی ہم تیسرے گھر سے دیکھتے ہیں۔ تیسرے گھر سے ہی ہم آپ کی محنت کو دیکھتے ہیں کہ آپ کس قدر محنت کریں گے، کس قدر آپ محنتی انسان ہیں، یہ بھی تیسرے گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ، جو آپ کے اڑوس پڑوس، آپ کے جو محلے میں لوگ رہ رہے ہیں، وہ آپ کے کس قدر کام آئیں گے، کتنے وہ اچھے ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کی کتنی اچھی دوستی ہوگی، یہ بھی ہمیں تیسرا گھر بتاتا ہے۔ تیسرے گھر سے آپ کی جو گاڑی ہوتی ہے، جو وہ گاڑی جو آپ روزمرہ استعمال کے لیے یوز کرتے ہیں، چھوٹی گاڑی، مارکیٹ گئے، وہاں سے کوئی شاپنگ کی، تو وہ جو چھوٹے ٹریول کے لیے آپ چھوٹی گاڑی یوز کرتے ہیں، سواری یوز کرتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی تیسرا گھر اگر آپ کا بہت اچھا ہوگا، مضبوط ہوگا، تو آپ کے پاس زبردست گاڑی بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ کمیونیکیشن، آپ لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا رابطہ رکھیں گے، آپ ملنسار ہوں گے یا اکیلے پانی یا تنہائی کا شکار ہوں گے، زیادہ لوگوں سے گلے ملیں گے نہیں۔ اس بات کا فیصلہ بھی تیسرا گھر کرتا ہے کہ آپ گلنے ملنے والے ہیں، ہر بندے کے ساتھ سلام دعا رکھنے والے ہیں، یا آپ بالکل محدود ہو جائیں گے اور ایک لمٹ میں رہ کے آپ زندگی گزاریں گے، یہ بھی ہمیں تیسرا گھر بتاتے ہیں۔ تیسرا گھر ہمارا لوگوں کے ساتھ، یہ جو میڈیا پہ ہم رابطہ کرتے ہیں، ان کے فیس بک پہ ہم نے جو کوئی کامنٹ پاس کرتے ہیں، کسی کی ویڈیو کو لائک کر دیا، کوئی پیارا سا کامنٹ پاس کر دیا، ہم نے کوئی یوٹیوب چینل بنا لیا، وہاں پہ ہم نے لوگوں سے ایک رابطہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ٹویٹر پہ ہمارا رابطہ ہے لوگوں کے ساتھ، ہم میسجنگ کر رہے ہیں، ہم کتنے سوشل ہیں اور ہم سوشل میڈیا میں کتنے ایکٹیو ہیں، یہ بھی ہمارا تیسرا گھر بتاتے ہیں۔ تیسرا گھر ہماری ہاتھوں، کیونکہ تیسرے گھر کا تعلق جو ہے، دوسرے گھر کا تعلق تھا آپ کی آنکھوں سے لے کے ٹھوڑی تک، اب تیسرے گھر سے ہم آپ کے گلے کو دیکھیں گے، آپ کے یہ جو شولڈر ہیں دونوں، ان کو دیکھیں گے، آپ کے دونوں بازوؤں کو دیکھیں گے اور آپ کے ہاتھوں کو دیکھیں گے، آپ کس قدر مضبوط آپ کے مسل ہیں، آپ کے بازوؤں میں کتنی طاقت، آپ کتنے بہادر ہیں، یہ بھی تیسرا گھر بتائے گا، کیونکہ ہاتھوں کا اور بازوؤں کا میں نے بتایا کہ یہ ہم تیسرے گھر سے دیکھیں گے۔ تو اگر آپ کم ہمت ہوں گے، جلدی ہمت ہار جانے والے ہوں گے، اگر کوئی برا پلینٹ ہوگا، کمزور پلینٹ ہوگا تیسرے گھر میں، تو آپ کے اندر ہمت کی کمی ہوگی، یا آپ محنت تو بہت کریں گے، آپ کو محنت کا ریٹرن ہی کوئی نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ ہاتھوں سے جو بھی کام کرتے ہیں، جیسے لکھنے والا کام، تو اگر آپ کا تیسرا گھر بہت اچھا ہوگا تو آپ کی رائٹنگ بڑی زبردست ہوگی، آپ بڑا زبردست رائٹر ہوں گے، آپ کے ہاتھوں کی لکھائی بڑی اچھی ہوگی، خوبصورت رائٹنگ، پینٹنگ آپ بڑی اچھی کریں گے، رائٹنگ آپ بڑی اچھی کریں گے، آپ کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بڑی زبردست ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کے گلے میں جو انفیکشن ہے، دمہ ہو گیا، سانس سے ریلیٹڈ بیماریاں، گلے میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے، یہ جو گلڑ کی بیماری ہو جاتی ہے عام طور پر، یہ چیز بھی ہم گلے میں ٹونسلز ہو جاتے ہیں، یہ ساری بیماریاں گلے سے ریلیٹڈ بیماریاں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ میری بانجی ہے، یو کے میں ہوتی ہیں، فاطمہ نام ہے اس کا، تقریباً کوئی 12-13 سال اس کی عمر ہے، تو کائنڈلی آپ اس کا نا چینل سبسکرائب کر دیں، اور یہ آپ چینل دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے، تو اگر آپ چینل سبسکرائب کر دیں گے تو تقریباً 200-300 سبسکرائبر کی ضرورت ہے، اس کے 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، لازمی آپ نے نا اس کا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، فاطمہ TZ کے نام سے اس کا چینل ہے۔